دنیا میں بغیرتی کرنے نکلے تو لاکھ وسیلے بن جاتے، لیکن میں اپنے باپ کی غیرت مند بیٹی ہوں تو میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی خوشی سے کیمرے کے سامنے نہیں آئی، اللہ کی قسم میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ جب غربت آتی ہے نا تو اپنے سارے رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں۔ یقین کریں ہمارے گھر میں آٹا تک نہیں ہوتا۔ مالک مکان کا کرایہ دینا ہے اور وہ روز گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ جب سے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے فاقے ہی کاٹے، مطلب صحیح سے روٹی بھی نہیں کھائی۔ ایسے حالات ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے اپنی پوری زندگی میں۔ غریب کے گھر رشتہ لے کے کون آتا ہے؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ایسا کوئی وسیلہ بنا دے جس سے میرے ابو پھر سے چلنے لگ پڑے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا آپ کا قرض اتارتا ہے، آپ کی ذمہ داری لیتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے، آپ کے والد کو اپنا والد بناتا ہے، تو اس سے حلالی رشتہ نکاح قائم کر لیں گی؟ جی کر لوں۔ پکی بات ہے۔ ہاں جی۔ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کا سہارا بن سکتا ہے، ان سے حلالی رشتہ نکاح قائم کر سکتا ہے، یا ان کو کوئی کاروبار شروع کروا کے دے سکتا ہے، یا مالک مکان سے ان کی جان چھڑوا سکتا ہے، اسکرین پر نمبر شو اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ۔ ناظرین، میرے معاشرے کے اندر جب کوئی جوان بچی ایک گھر کے اندر زندگی گزارتی ہے تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کھڑی اب جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے والد فروٹ منڈی میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور قسمت کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی جانوں گا کہ جوان لڑکی، ایک گھر کی بیٹی، ایک غریب باپ کی بیٹی کیمرے کے سامنے کیوں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ والد کے ایکسیڈنٹ کو کتنی دیر ہوگی اور کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ فروٹ منڈی میں وہ کام کرتے تھے تو ان کو ایکسیڈنٹ کو 5 مہینے ہو چکے۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں؟ جی۔ 5 مہینوں کے اندر ان کا کوئی آپ نے علاج نہیں کروایا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا؟ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ان کے علاوہ، تو میں ہوں، میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ والدہ کیا کرتی ہیں آپ کی امی؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے ہیں کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ہاں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر کے اندر آپ کو سنبھالنے والا آپ کا واحد باپ ہی تھا جو کہ آپ کو سنبھال رہا تھا؟ جی ایسے ہی۔ اب وہ شخص بھی 4 پہ آ گیا۔ جی۔ ناظرین، کیمرے کے سامنے ان کے والد کو نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فیملی ایشوز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ ان کی فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کسی کو روتے ہوئے کو دیکھ کے چپ نہیں کرواتے، لیکن ہنستے کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے نا تب وہی اپنی روٹی نہیں دیتے، لیکن جب کسی کو روٹی مل رہی ہوتی ہے نا تو اپنے باتیں کرتے ہیں۔ شاید بہت سارے لوگ میری اس بات سے سمجھ گئے ہوگے کہ ان کے والد کو کیمرے کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر چلانے والا، آپ کو سنبھالنے والا واحد کفیل آپ کا والد تھا؟ جی ایسے ہی۔ وہی شخص آج 4 پہ پڑا ہے؟ جی۔ ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کہاں پر چوٹ لگی اور 4 پہ کیسے ہے؟ ان کی دونوں جو ٹانگیں نا وہ ڈیمیج ہو گئی۔ دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی؟ جی۔ کام کیا کرتے تھے فروٹ منڈی میں؟ فروٹ منڈی میں مزدوری کا کام، مطلب لوڈنگ کا کام کرتے تھے۔ لوڈنگ، فروٹ وغیرہ لوڈ کرتے تھے؟ ہاں جی۔ کتنا کما لیتے تھے گھر کو چلانے کے لیے؟ کتنے پیسے کما لیتے تھے؟ مطلب کافی اچھا بھلا کما لیتے تھے، پورا گھر سنبھال لیتے تھے۔ ایک شخص جو کہ مزدور تھا، مزدوری کر کے رزق حلال کما کے اپنا گھر چلا رہا تھا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جتنا بھی کما رہا تھا اپنا گھر چلا رہا تھا۔ جس گھر کے اندر آپ رہتی ہیں گھر اپنا ہے کرائے کا ہے؟ کرائے کا۔ کتنا کرایہ دیتی ہیں؟ 9,000۔ 9,000 روپیہ کرایہ؟ تو کیسے پوری ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ کیسے کون دیتا ہے؟ ابو تو آپ کے 4 پہ ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، کرائے والا بھی تنگ کر رہا ہے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے ابو جو ہیں وہ 4 پہ ہیں؟ 5-6 مہینے ہو گئے۔ 5-6 مہینے سے آپ کے ابو 4 پہ ہیں؟ جی۔ کیسے گھر چلتا ہے؟ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ مالک مکان کو کرایہ کہاں سے دیتی ہیں؟ نہیں دیتی ابھی کرایہ۔ کتنی دیر ہو گئی کرایہ نہیں دیا؟ یہی جب سے پاپا بیمار ہوئے۔ آپ بتا رہی ہیں کہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ 5-6 مہینے کیسے گزارا کر لیا؟ اور کے اندر مالک مکان 6 مہینے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ بات بڑی سوچنے والی نہیں ہے؟ کافی تنگ بھی کرتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ گندی نظروں سے دیکھتا ہے؟ جی۔
कैसे घर का गुजारा कर रही हैं, खाना पीना कहाँ से होता है? चलें किराया तो 6 महीने, बात बड़ी अजीब सी है, 6 महीने से आपने किराया नहीं दिया, खाना पीना कैसे होता है? मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बस उसी से गुजर बसर चलता है घर का। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी, FA कितना? FA पढ़ी हैं जी। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने चलें FA तो किया है ना, जिससे आप कितने पैसे कमा लेती हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के? हाँ जी, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ जी, 8,000 महीने का हो जाता है। 8,000 महीने का लाहौर के अंदर 4 जिंदगियां कैसे गुजारा करती हैं? आपके अब्बू भी 4 भाई पे हैं। बस हांडी पकाना भी मुश्किल ही है उसमें। यानी कि खाना वगैरह बनाने में भी मुश्किल होती है। हाँ जी, ऐसा ही। नाज़रीन, एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि 8,000 रुपये आपके पास है और आप 4 लोग हैं और उस 8,000 रुपये के अंदर 4 लोगों ने सर्वाइव करना है पूरा महीना। उसके अंदर उन्होंने खाना भी खाना है, उसके अंदर एक शख्स मरीज़ है जो कि 4 रुपये पे पड़ा है, उसकी मेडिसिन भी लेनी है। कितने तंग हालात होंगे, कितनी मजबूरी होगी और कितनी तंग दस्ती से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होगी, ये चीज़ बड़ी सोचने वाली है। मेरी जब इनसे बात हुई, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो यकीन करें कि मैंने अपने तौर पर पूरा इनको वेरीफाइड करने की कोशिश की कि ये बात सच है। वीडियो भी मंगवाई गई, इनके वालिद को लाइव देखा भी गया, विज़िट भी किया गया, उसके बाद ये वीडियो शूट की गई है। मुझे बताएं कि इस टाइम जो मुश्किल है घर की वो क्या है? यही मतलब छोटी बहनें पढ़ती नहीं हैं, पढ़ाई बहनें नहीं पढ़ती? नहीं, आप घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं, उनको पढ़ा नहीं सकती? बस घर में थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, अदरवाइज स्कूल वगैरह नहीं जाती वो। बहनें स्कूल भी नहीं जाती? नहीं। उनका मुस्तकबिल भी खतरे में है। हाँ जी, ऐसे ही। वालिद जो हैं वो 4 पाई पे हैं, तो उनको मेडिसिन वगैरह भी चाहिए होंगी, वो उनको जो दवाई वगैरह है वो भी देती होंगी आप? बस रोज़ाना की थोड़ी बहुत आ जाती है। उसके पैसे कहाँ से होते हैं, इसमें से निकल आते हैं इतने? हाँ जी, ऐसे ही। तो कैसे पूरी करती हैं वो? मतलब अपना पेट काट के, मतलब भूख वगैरह बर्दाश्त करके थोड़ी बहुत मतलब दवाइयाँ ले ही आते हैं। यानी कि अपना पेट काट के वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने गुर्बत देखी हो, अपना पेट काट के इस बात का मतलब क्या है, वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास से गुर्बत गुजरी हो, जो गुर्बत से निकले हों, जिन्होंने इस तरह के हालात देखे हों। इनके कहने का मतलब ये है कि अपना पेट काट के अपने अब्बू को दवाई ला के देती हैं, यानी कि घर में रोटी नहीं खाती और अब्बू के लिए मेडिसिन लेके आती हैं। ये बात बड़ी तकलीफ दे है। मुझे बताएं कि इस टाइम ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जो कि हल हो जाए और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? एक तो मेरे अब्बू बेड रेस्ट पे और मेरी बहनें, उनके देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और किराएदार मतलब मालिक मकान जो है वो बहुत ज़्यादा किराए के लिए तंग करता है। बहनों को देख के दुख होता है कि मेरी बहनों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। जी, ऐसे ही। दिल करता है कि वो पढ़ें, स्कूल में जाएं। हाँ जी। अब्बू को देख के दिल में क्या बात आती है कि अब्बू 4 पे भी पढ़े, काश हमारे अब्बू जो हैं ये चल सकें, ये अपनी टांगों पे खड़े हो जाएं। कभी हाँ दिल में जी। ख्वाहिश आई है? हाँ जी, दुआ तो करते हैं बस क्या दुआ करते हैं दोस्त? कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। आमीन। मुझे बताएं कि ऐसा कोई हल है कि आपके अब्बू का इलाज करवाया जाए और वो ठीक हो जाएं, वो दोबारा से चलने लग जाएं? हाँ जी, मेरे मतलब उनका ऑपरेशन हो जाए, उनकी प्लेट्स जो डली हुई ना टांगों में वो निकल जाए तो वो फिर चलना शुरू हो जाए। अच्छा, उनकी यानी कि टांगों के अंदर प्लेट्स हैं, अगर ऑपरेशन करवा के वो निकलवा दी जाएं तो आपके अब्बू दोबारा चलने लग जाएंगे? जी, ऐसे। पक्की बात है? हाँ जी। मुझे बताएं कि कोई काम आता है आपको कि जो आप घर के अंदर कर लें तो उससे आपके घर के जो निज़ाम है ये चल जाएगा, या आपकी जो इस तरह के तंग हालात हैं वो पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, मुझे पार्लर का काम आता है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए। मसलन महंगा काम है? हाँ जी, काफ़ी महंगा है। कितने पैसे लग जाते हैं? काफ़ी पैसे लग जाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा देखने वाला आपकी ज़िम्मेदारी लेता है, आपको आपके घर का जो किराया है वो देता है, मालिक मकान से आपकी जान छुड़वाता है, आपका सहारा बनता है, उसके लिए दुआ करेंगे? जी बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ जी। छोटी बहनों के लिए क्या सोचा है? बस वो पढ़ें लिखें, बड़ी हों, अपनी लाइफ सही करें। ये दास्तान है जी इस बेटी की, इस लड़की की जिसके वालिद मजदूर हैं, मजदूरी करते थे। फ्रूट मंडी में उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर उनकी दोनों टांगें जो टूट गई। इस टाइम वो शख्स 4 पाई पे है और यकीन करें कि कितना मजबूर वो घर होगा, कितनी मजबूर वो बेटियां होंगी जिनका वालिद 4 पाई पे लेटा हो और वो उसको देख के रोज़ रोती हों। उनके दिल में रोज़ इस चीज़ की तकलीफ़ आती है कि काश हमारा वालिद जो है वो दोबारा पहले की तरह वो खड़े हो जाएं, वो काम करें। मुझे बताएं कि फैमिली में, रिश्तेदारों में किसी ने सपोर्ट नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि चलें यार इनकी वालदा फौत हो गई, अबू 4 पाई पे आ गए, हम इनकी मदद कर दें? नहीं,
जब इंसान गरीब हो जाता है ना तो अपने भी सहारा छोड़ देते हैं, मतलब कोई सहारा नहीं देता फिर। गुर्बत में अपने भी भूल जाते हैं, हाँ जी ऐसे। छोड़ जाते हैं। हाँ जी। कभी अपनों में से किसी ने रिश्ते की ऑफ़र नहीं की आपको कि आप चले हमारे घर में रिश्ता कर लें, आपका सहारा बन जाते हैं, आपका हाथ थाम लेते हैं? नहीं, गरीब के घर में रिश्ता लेके कौन आता है, आप बताएं। बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने, और इस बात पे यकीन करें कि मैं लाजवाब हूँ। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा देखने वाला आपका कर्ज उतारता है, आपकी ज़िम्मेदारी लेता है, आपको सहारा देता है, आपके वालिद को अपना वालिद बनाता है, तो उससे हलाली रिश्ता निकाह कायम कर लेंगी? जी कर लूँ। पक्की बात है। हाँ जी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, इनका सहारा बन सकता है, मालिक मकान से इनकी जान छुड़वा सकता है, या इनको पार्लर का काम शुरू करवा के दे सकता है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।